can see you. Okay. I'd like to have some participation from all of you. It's my pleasure to be here with you all, to be speaking to you. Today, we are going to see how we are going to prepare for interviews. Before that, I would like to know whether you're already familiar with preparing for the interviews. Has anybody spoken to you about it already? I want to know what you know about attending interviews and preparation and all that before I proceed further. So let it be interactive. See, Englishல தான் பேசணும்னு இல்ல, தமிழ்ல கூட பேசலாம். நம்ம எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணா பேசலாம். லாங்குவேஜ் வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு தான். சரிங்களா? நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Okay. All right. So before we go on about further, let me just talk to you about goal setting. Setting goals are very important, right? Goals are like roadmaps. So you should know, first of all, if you want to go somewhere, you need to know where you want to go. Only then you can prepare to go. For example, tomorrow you want to go to some place, say Tambaram or anywhere, but you need to know where you want to go so that you can prepare. Have you all set goals? Goals can be for your career. So what is the kind of job you want to take up? Then for education. So say, for example, some of you might want to go for higher education. Does anybody want to say anything? I can hear some noise. Can you mute yourself, please? Thank you. Okay. So you need to know where you want to go. So goals can be for your higher education, in case some of you might want to go for your post-graduation, or you may want to acquire new skills, or you may want to improve your communication. These are all goals that you can note it down, and it is important to write down your goals so that it is in a concrete form and you can always go back and look at it. Okay. And these goals, it is important for your goals to be smart. What is smart? So S is for being very specific. So if you're just going to say, I want to be successful, is it specific? So what does success mean for you? For some person, it may be getting a job and earning a particular sum of money. For some person, it may be demonstrating their ability to perform certain tasks. So you be very specific about your goals. And then M is for measurable. So you should be able to measure anything. So in the same way, if I say that I want to improve my communication skills, so how do you measure that I'm good at communication? So when you have given a presentation, or when you're able to speak fluently with somebody, you can measure it in your own terms, but you define it properly so that you're able to measure. And A stands for achievable. So just say you want to today say the goal should be achievable, right? If you're going to say from here where you are to you want to go here, so suddenly you just say, we always take step by step. Okay, these goals, if they're achievable, even you will have the confidence to target it and take actions. Then smart, realistic. The goals also should be realistic. Okay. If you've already not set your goals, I request you all to set your goals. And after you set your goals, see what action you are taking. It is just not important to simply set goals and leave it. You need to take small
actions, and let it be a baby step. Example, let us take the goal of communication skills. You want to improve your fluency. Okay. So you know where you stand. So what are all the action steps that you want to take? You want to enroll in a course, or you want to watch some videos. You want to practice it with your friend. What are all the action steps you take? Take baby steps. Tomorrow I'm going to give a speech, or I'm going to prepare for a speech and talk to my friend fluently. It could be any goal, but take baby steps and see whether you are taking action. Similarly, now, even for interviews, you set goals and see whether your actions are in alignment with that. Now, let us come back to the topic of preparing for the interviews. It is important for you to research the company and the role for which you are applying. I would like some participation. நீங்க யாராவது என்ன கம்பெனிஸ்க்கு அப்ளை பண்ண போறீங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா, இல்ல மைண்ட்ல ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா, இல்ல நீங்க ஏதாவது பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களா? I'm going to wait for you all to respond. Participation இருந்தா நல்லா இருக்கும். Okay, ma'am. Yeah, it's nice. Yeah. Yes, Priyadarshini, did you want to say something? No, ma'am. Continue பண்ணுங்க ma'am. நீங்க சொன்ன. Continue பண்ணவா? சரி, உங்களுக்கு தமிழ் கம்ஃபர்டபிளா இங்கிலீஷ் கம்ஃபர்டபிளா அது சொல்லுங்க எல்லாரும். ரெண்டுமே கம்ஃபர்டபிள் தான் மேம். ரெண்டுமே கம்ஃபர்டபிள். ஓகே. So company, why is it important for you to research the company? இப்ப நான் வந்து பிரியதர்ஷினி பேசினாங்க. பிரியதர்ஷினியை பத்தி ஏதோ ஒண்ணு நான் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தேன்னா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? பிரியதர்ஷினி, ஐ நோ தட் யூ ஹாவ் திஸ் ஸ்கில், யூ ஆர் குட் இன் சிங்கிங் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா, how will பிரியதர்ஷினி feel? She will feel that, okay, this person really has some interest, she's showing some interest, and you will have that connect, you will have that rapport. But likewise, when you apply for a company, you research about the company, get to know, get more information about the company. So what are the what product the company is making, what are their policies, what is their culture like? So nowadays everything is in your fingertips with internet. You can just go through the website of the company, go through all the various aspects such as their policies and the product they are making, who's the founder, company, the CEO. You don't need to know everything verbatim. எல்லாம் அப்படியே மனப்பாடமா தெரியணும்னு இல்லை, பட் அந்த கம்பெனியை பத்தி ஓரளவுக்கு நல்ல இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது. When you go there, when you show that you have taken interest in getting to know about the company, even that is a very good point for you. Then next comes the role or the job position, whatever you want to take up. So see whether all your qualifications match with the job for which you are applying. What are the skills that are required? Go through the job description for which you are applying. What are the roles and responsibility that you need to take up? Go through all that. Understand it thoroughly so that you are aware of the position for which you are applying, so that when the interviewer asks you something, you are confident to answer them. Just a moment. Let me also share the slide with you. Sorry. Let me just check. Okay, not a problem. So yes, I was talking to you about preparing, researching your
job position for which you're applying. See what are your strengths, know your strengths and weaknesses. What are your strengths? What are your weaknesses? You should know yourself well so that when the interviewer questions you, you are able to put forward your thoughts confidently. And when it comes to preparation, now you know you research the company, you're researching the role for which you are going to apply. Then there are also mock interviews and mock questions which are available in the internet. Go through them, see how you can answer them. Try to match it with the situation that you're in. For example, இப்போ நீங்க வந்து வெப்சைட்ல நீங்க கோ த்ரூ பண்ணுவீங்க, அதுல நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களோட கரண்ட் நீங்க வந்து இன்கேஸ் காலேஜ்ல ஏதோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பீங்க, அதோட ரிலேட் பண்ணி வித் யோர் ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கன்வே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தே மே ஆஸ்க் யூ அபவுட் டீம் பில்டிங். நீங்க வந்து டீம் ஒர்க் வந்து எப்படி நீங்க டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுவீங்க, அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா, நீங்க காலேஜ்ல ஏதாவது வந்து டீம் ஒர்க் பண்ணிருந்தீங்க, எப்படி நீங்க ஒரு டீம் லீட் பண்ணீங்க, இல்ல என்ன நீங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு அதை பத்தி பேசும்போது ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க அதுல உங்களோட டேலண்ட் எப்படி கொண்டு வந்தீங்க, மத்தவங்களோட எப்படி உங்களால கொலாபரேட் பண்ண முடிஞ்சது, இந்த மாதிரி உங்களோட ஸ்ட்ரென்த்ஸை ஹைலைட் பண்ணி உங்களால வந்து அதை கன்வே பண்ண முடியணும். இது எல்லாமே நீங்க முன்னாடி இப்போ உட்காந்து இதெல்லாம் யோசிச்சு ரெடி பண்ணீங்கன்னா யூ வில் பி கம்ப்ளீட்லி ப்ரிப்பேர்ட். மாக் இன்டர்வியூஸ், மாக் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நீங்க வந்து கோ த்ரூ பண்ணுங்க. And be authentic. Some of them like they think they put in their resume all whatever they just copied from others because it looks very attractive. Please don't do that mistake, because I spoke to one of my friends who interviews people. She said that first thing they do is they want to filter out, they want to see whatever they have given is true and authentic and whether it matches. So don't put anything just because somebody has put it in their resume and it looks very attractive. When they ask you a question, you should be able to answer them confidently. Only when it is truthful and when you are able to, talk about your personal experience, it will be helpful. So keep it genuine, keep it authentic. உண்மையா உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ அதை வந்து நீங்க அப்படியே போடுங்க. ஸோ நீங்க இதுல வந்து என்னன்னா, நிறைய பேருக்கு வந்து எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் அந்த அளவுக்கு நல்லா தெரியாதே, எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் தெரியும், ஆனா எனக்கு நல்லா புரியும், பட் எனக்கு வந்து பேச முடியாது அப்படின்றது இருக்கலாம். மோர் தென் யோர் ஃப்ளூயன்சி இன் இங்கிலீஷ், வாட் தே ஆர் லுக்கிங் ஃபார் இஸ் உங்களுடைய ஸ்கில். நீங்க என்ன ஸ்கில் கொண்டு வரீங்க அப்படின்றதான். இன்கேஸ் அது வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் இதா இருந்ததுன்னா அவங்க வந்து எதிர்பார்க்கறது நீங்க வந்து அந்த ஸ்கில் உங்களுக்கு இருக்கா, உங்களுக்கு அதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கா. That is the most important thing that they look for. So it is okay if you're not very fluent. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா லாங்குவேஜ் வந்து இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் கம்யூனிகேஷன். இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு கன்வே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக தான் யூஸ் பண்றோம். நான் எவ்வளவு ஃப்ளூயண்டா பேசுறதுன்றத விட நான் தெளிவா நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிற விஷயத்த உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேனா அப்படின்றது அது முக்கியம். கம்யூனிகேஷன் கிளியரா வந்து நீங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க. அண்ட் வாட் ஆல்சோ தே லுக் ஃபார் இஸ் வெதர் யூ ஆர் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன் கிளியர்லி. ஈவன் அந்த ஒரு தியரி ஆஸ்பெக்டா இருந்தா கூட நீங்க உங்களுடைய இதுல ரெஸ்யூமேல என்ன கொடுத்துருக்கீங்களோ அதுல உங்ககிட்ட இருந்து என்ன எதிர்பார்க்கறாங்களோ அதை நீங்க வந்து கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுதா அப்படின்றதுதான். ஸோ அதையும் நீங்க ஓரளவுக்கு கோ த்ரூ இட், ப்ராக்டிஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் ப்ராக்டிஸ் ஹெல்ப்ஸ். நம்மளோட பிரெயினுக்கு வந்து எல்லாமே இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு பல்லு தேய்க்கிறோம். So do I go to the bathroom and think I have to take the brush and then I have to do this? No, we just go there, automatically pick up the brush and we brush. Like that, if you have practice in front of the mirror, practice talking about whatever you think that they may ask, practice all these mock questions so that when the situation arises, your brain knows and it will respond automatically. This is where preparation helps a great deal. Okay, do you all agree with me? If you all agree with me, put a thumbs up in the chat box so that I know that you're all listening. Okay,
Then, so now we were talking about mock interviews, and thank you. Thank you for responding. Likewise, if you put in some projects, you're talking about some projects that you have done, they will expect that they will ask you to talk about the project. That also you can practice in front of the mirror. How are you going to explain? So when you explain, we make sure that you're able to, highlight your strengths, like how you were able to collaborate with everybody, how you worked as a team, and all of these qualities which they will look for, an interviewer will look for. So this is about preparation. Okay. Leave alone preparing for the interview. So you know your theory part, you're going to talk about your projects. You also, now you need to mentally prepare. I want to know how confident all of you are to attend an interview. Or how many of you have fear? I want you all to talk to me now. So now I want each one of you to introduce yourself. I want to see your faces. Let me wait. Yes, I'm waiting. Sorry. Yes. Is this Saji? Yes, I'm waiting. It takes, I understand that you must be feeling nervous because people are there, or if you're outside, it's okay if you're not able to turn on your videos, but at least, like you talk. This will be a good experience for you, right? Okay, fine. So nobody wants to talk? You're all preparing for interviews. What if there is an online interview? You don't want to see the interviewer? Okay. Anyways, just for considering that I do not want to waste your time, let us proceed. In case you have any fear, you're like, just close your eyes now and think you are entering the room. How do you feel? Are you feeling very happy, or you feel a bit nervous? I think each one of us will feel a bit nervous. Or what are they going to ask me? What if I don't know this? All these things definitely come up. So mentally prepare. Mentally prepare in the sense, in your mind's eye, you just see yourself entering the room with confidence. And even if you're feeling fear, it is still okay. What happens is our body just thinks of everything as a dangerous situation, and we respond with fear, something unusual, which is different. We do something different. Our body always has this fear mechanism coming up. It may not be true for everybody, but for some people, you may feel a bit nervous, and still that is okay. Just tell yourself, I am safe, mentally, not allowed. Just tell yourself that it's okay. Just, observe your breath. Observe your breath. நீங்க மூச்சு விடுறத, உங்களோட மூச்சுல கவனத்தை கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்தோடனே அது செட்டில் ஆயிடும். செட்டில் ஆயிட்டு, ஈவன் இஃப் இன்டர்வியூவர் உங்களை ஏதோ கொஸ்டின் கேட்கறாங்க, உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்ல முடியல, ஒரு ஹெசிடேஷன் வருது அப்படின்னா கூட, அந்த டைம்லயும் உங்களுடைய அவேர்னஸ் வந்து உங்களோட பாடிக்கு கொண்டு வாங்க. கொண்டு வந்து கொஞ்சம் காமா பிரீத் பண்ணிட்டு, நீங்க சொல்ல வரத நீங்க கன்வே பண்ற மாதிரி உங்களோட மைண்ட்ல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நான் வந்து இன்கேஸ் அவங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்டா என்ன ஆகும், நான் பதில் சொல்லலைன்னா, இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு பதிலா, ஓகே அவங்க ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா கூட டென்ஷன் ஆனா, நான் ஒரு தடவை நல்லா மூச்சு எடுத்து விட்டுட்டு, எனக்கு தெரிஞ்சத நான் உண்மை தன்மையோட அழகா கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுவேன் அப்படின்றத வந்து நீங்க மனசுல உங்களுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இது வந்து
ப்ரிப்பரேஷன். ஸோ நம்ம வந்து கோல்ஸ் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து ப்ரிப்பரேஷன். நீங்க எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க. அடுத்தது வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ். லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன? ஸோ நீங்க எங்க போறீங்க, எந்த கம்பெனிக்கு போறீங்க, அதோடைய அட்ரஸ், அப்புறம் நீங்க வாட் ஆர் த திங்ஸ் தட் யூ நீட் டு கேரி, what are the certificates you need to carry, if you need to take any printouts, all of that you put it in a file the day before you are going for the interview. So you might be thinking, is this so important for preparing for the interview? Yes, it is important, because many of them, what they think is, they do a lot of preparation, okay, but this small thing they think, okay, tomorrow let me see, நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், நான் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு. பட் என்னன்னா, மறுநாள் தான் நீங்க பாப்பீங்க இன்டர்வியூ வேற ஏதோ ஒரு இடத்துல இருக்கும், நீங்க வந்து பக்கத்துல எங்கேயாவது நினைச்சிருக்கலாம், இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு குழப்பம். இப்ப லாஸ்ட் மினிட்ல டென்ஷன். ஸோ இந்த லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷன்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கோ தேர் in a very calm manner. For that, you need to prepare the day before. Keep all the things that you need to carry ready. I would go a step further and tell you to keep even your clothes ready for the next day. What is the dress that you're going to wear? It is absolutely essential that you wear clothes which are very professional. Romba neata, very neatly ironed dress. So dress very smart, as if you already got the job. உங்களுக்கு ஏற்கனவே வேலை கிடைச்சிடுச்சு, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே வேலைக்கு போறீங்கன்னா எப்படி போவீங்களோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி நீட்டா போங்க. அதுக்கு உண்டான ட்ரெஸ் எல்லாத்தையும் முன்னாடி நாளே நீங்க எடுத்து வச்சிருங்க. ஸோ ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சிடுறீங்க, எங்க போறீங்க, எப்படி போறீங்க, இது எல்லாமே நீங்க முன்னாடி நாள் நீங்க பிளான் பண்ணிடுங்க. இதுவும் ப்ரிப்பரேஷன்ல வந்துடும். நீங்க எல்லாமே ரெடியா இருக்கீங்க, மறுநாள் காலையில எழுந்து ரிலாக்ஸ்டா கிளம்பி டக்குன்னு கிளம்பி போகணும். அண்ட் பிளான் அஹெட், கோ a little earlier than you are expected to go there, because you know there's a lot of traffic, or then you may miss the place, so many things. Prepare well for that. Next, even the way you enter the campus, all that matters. Be very confident from the time you enter the campus. Be very smart, be very professional in your approach and attitude. Sometimes people also observe how you're sitting, how you're interacting with others. So once you enter the premises, until you come out, you just see to it that you have that smart and confident attitude. And most importantly, your body posture and eye contact. ஸோ இன்டர்வியூ ரூம்க்கு இப்போ நீங்கள் என்டர் பண்ணுறீங்க. இப்போ நான் வந்து இப்படி உட்காந்துட்டு இப்படி உங்களை பார்க்கறதுக்கும், நல்லா போல்டா இப்படி உட்காந்து உங்களை பார்த்து இப்போ நான் பேசுறதுக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? ஸோ விச் இஸ் பெட்டர்? வாட் யூ திங்க்? விச் பாடி போஸ்டர் shows some confidence? Slouching like this, or not looking at people and seeing here and there, இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நல்லா எது குட் பாடி போஸ்டர்னா, நல்லா அப்ரைட், நல்லா உட்காந்துக்கோங்க, உங்க சின் கொஞ்சம் சின் அப். அண்ட் when somebody asks you a question, look into their eye and you should be able to talk. அது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை வந்து நம்மளுக்கு இது பண்ணும். நல்லா பொறுமையா நிதானமா நிறுத்தி பேசுங்க. இப்ப நான் உங்ககிட்ட பொறுமையா நிதானமா நிறுத்தி பேசும்போது நான் சொல்ல வர்றது இம்பார்ட்டன்ட், எனக்கு இதுல வந்து தெரியுது அப்படின்றது வந்து கன்வே ஆகும். ரொம்ப அப்படியே கட 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 கடன்னு நர்வஸ்னஸ் இதெல்லாம் இல்லாம காமா நீங்க ரிலாக்ஸ்டா பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ இப்ப நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க எல்லாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா, வாட் ஸோ யூஆர் ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? Do you all have any doubts? You want me to answer something? Okay, let's go ahead. Next, mental preparation தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நான் வந்து ஹீலியோ லைஃப் ஒர்க் ஷாப் லீடர், நான் வந்து ஒர்க் ஷாப்ஸ் கண்டக்ட் பண்றேன். இப்போ ஸோ பிகாஸ் ஐ டூ திஸ், ஐ எம் த மைண்ட் வெல்னஸ் எக்ஸ்பர்ட் அண்ட் ஐ கண்டக்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ். ஐ எம் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ be confident to address your fears and attend your interviews in a very confident manner.
இன்னொன்னு, உங்களோட இன்டர்வியூஸ் நீங்க அட்டென்ட் பண்றீங்க, ஒரு கம்பெனி இல்லாம நிறைய கம்பெனிஸ் நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணுங்க. அண்ட் உங்களுடைய சோஷியல் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லிங்க்டின் இதுல எல்லாத்துலயுமே நீங்க எல்லாத்தையும் அப்லோட் பண்ணி எல்லாம் வைங்க, கரெக்டா அப்டேட்டடா எல்லாம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு கம்பெனில இப்ப நீங்க யூஆர் applying for a job in a particular company and say for example you're not getting job in that company, and still that is okay because இப்ப உங்களை இன்டர்வியூ பண்றவங்களும் எத்தனை இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணாங்க, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் கூட அவங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம், உங்களை மாதிரியே இருந்துதான் அவங்களும் வந்திருப்பாங்க அப்படின்றத நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டீங்க, அதுல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க வந்து செகண்ட் டைம் இன்னொரு இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்ணும்போது அதுல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ், அது இன்னும் நீங்க பெட்டரா பண்ணுவீங்கறத நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஒரு பக்கம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து தாட்ஸ் பத்தி பேசுறோம். எல்லாருக்கும் you all know how many thoughts we get in a day? Probably you all don't want to talk, you can put in the chat box. How many thoughts do we get in a day? How many do you think? Do you think 100 or 1000, 10,000 plus? Okay. Ajay, thank you for sharing. It's nice to interact with each other. And anybody else? 1000. Okay. We have around 60,000 to 70,000 thoughts in a day. Okay. We all get so many thoughts. And 75% of them are negative. And they say that every day we repeat 90% of the same thoughts. So நமக்கு வந்து இவ்ளோ தாட்ஸ் இருந்தாலும் 75% எல்லாம் நெகட்டிவா, எனக்கு இது சரியா வராது, நான் சரியா பண்ண மாட்டேன், அது மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியாமே அந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஒருத்தருக்கு ஒரு மாதிரி அதே தாட்ஸ் தான் நம்ம வந்து 90% டெய்லி ரிப்பீட் பண்றோம் அப்படின்றாங்க. அதனால இந்த தாட்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், உங்களுடைய சிந்தனை எந்த அளவுக்கோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்க லைஃப். இதெல்லாம் வந்து கேட்கறதுக்கு நல்லாதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஆனா தட் இஸ் வெரி ட்ரூ. நமக்கு வந்து நம்ம அதை ரொம்ப கவனிக்கிறது இல்ல. We don't pay attention to our thoughts, so we are not actually aware. Thoughts are very important to give the experience in life. So நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி தாட்ஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு லைஃப்ல வரும். தாட்ஸ் வந்து நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு விதை, ஒரு சீட் மாதிரி நினைச்சுக்கோங்க. அந்த சீடு எந்த அளவுக்கு நீங்க சன்லைட், வாட்டர் எல்லாம் கொடுத்து நர்ச்சர் பண்றீங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, why are you saying all this to me? Now we are preparing for interviews. This might be a question that is running in your head. It is important for you to have thoughts which are empowering. உங்களை பத்தின உங்களுடைய இமேஜ், நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்றது இம்பார்ட்டன்ட். இல்லைன்னா சும்மா கான்பிடென்டா இருங்க அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டா உங்களுக்கு அந்த பாடி போஸ்டர் எல்லாம் நீங்க பண்ணுவீங்க. பட் இருந்தாலும் ஃப்ரம் இன்சைட் யூ நீட் டு கெட் தட் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ எம் ஹியர் டு அட்ரஸ். வுட் யூ லைக் டு ஷேர்? நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து சின்ன வயசுல இருந்து அம்மா அப்பாவோ இல்ல தாத்தா பாட்டி இல்லைன்னா வந்து ஸ்கூல்ல டீச்சர் இல்ல ஃப்ரெண்ட் நிறைய நல்ல விஷயங்களும் நம்மளை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. சில விஷயம் வந்து யூ ஆர் நாட் குட் அட் எனி திங், நீ வந்து நல்லா படிக்க மாட்ட, இல்ல உனக்கு எதுவுமே நல்லா வராது, அப்படியும் 1-2 நம்ம கேட்டு அந்த பிலீஃபையும் நம்ம எடுத்திருப்போம். இங்க உங்களுக்கு யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு லிமிட்டிங் பிலீஃப், வுட் யூ லைக் டு ஷேர்? ஷேர் வல்னரபிலிட்டி. வல்னரபிலிட்டினா என்ன? ஜென்யூனா ஒரு ஓகே, ஆமா எனக்கும் இந்த இது இருக்கு அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணேன் அப்படின்னா மத்தவங்களும் வந்து they'll be able to share. Would you like to share something like that? எல்லாருக்குமே இந்த மாதிரி லிமிட்டிங் பிலீஃப் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு கூட இனிஷியலா வந்து ஒரு குரூப், நான் வந்து தனியா எல்லார்கிட்டயும் பேசுறது வந்து எனக்கு இட் இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் மீ டு கம்யூனிகேட் வித் பீப்புள் known to me. Earlier I used to think I'm not very good at making presentations or talking to people whom I do not know. This is just a limiting belief. நம்மள வந்து ஒரு முன்னாடி போக விட முடியாம ஒரு தடுக்கிற ஒரு எண்ணம் தான் அது. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு லிமிட்டிங் பிலீஃபோ இல்ல மத்தவங்க உங்களை பத்தி சொன்ன தாட்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? Do you want to work on that? Because I'm here to help you with that. Would anybody like to share in the chat box? Or do you have any fear about interviews?
I'm not sure how the interview will go. I'm not sure how I will do. Do you have any of these thoughts? Would anybody like to share? Okay, it is perfectly all right if you do not want to share, but I'm sure there are a lot of people who feel confident and you have this small fearful thought in your mind. What I want you to do is every day, உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பயம் இருந்ததுன்னா அதை அஃபர்மேஷனா மாத்துறதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன். அஃபர்மேஷன்னா என்ன? நல்வாக்கியங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு இருக்குன்னா உங்களுக்கு என்ன வேணும் அதுதான் நம்ம பேச போறோம். Instead of focusing on what you don't want, focus on what you want. So you want confidence. So I am confident. I feel confident. I present myself confidently. I attend the interview very confidently. So when you repeat, probably you are all in mute. It is okay, but you all repeat loudly after me. I do a great job. Anybody wants to repeat? Okay. Our thoughts create our future. So நம்ம வந்து நம்மளுடைய அந்த மாதிரி நம்மளோட எண்ணங்களை வந்து நம்ம செதுக்கிக்கணும். உங்களுக்கு ஏதாவது பயம் இருந்ததுன்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா அதை வந்து ரீஃப்ரேம் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, பயம் இருந்ததுன்னா அதை எழுதிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் அஃப்ரைட் டு ஃபேஸ் அன் இன்டர்வியூ, ஐ ஃபீல் நர்வஸ், இந்த மாதிரி எது வேணா இருக்கலாம். அதுக்கு பதிலா இப்போ என்ன வேணும்? நர்வஸ்னஸ்க்கு பதிலா நம்மளுக்கு அந்த இடத்துல கான்ஃபிடன்ஸ் வேணும். ஐ அட்டெண்ட் த இன்டர்வியூஸ் கான்ஃபிடென்ட்லி அப்படின்றதுதான் நம்மளோட நல்வாக்கியம். அதை நம்ம டெய்லி ரிப்பீட் பண்ணும்போது இனிஷியலா இட் மே ஃபீல் லைக் இட்ஸ் அ லை. என்ன, நான் வந்து இன்டர்வியூ கான்ஃபிடென்ட்டா அட்டன் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் நான் கான்ஃபிடென்ட்டா அட்டன் பண்ணிடுவேனா அப்படின்னு நம்மளுக்கு தோணும். இதுலதான் நான் உங்களுக்கு சொன்ன அந்த 70,000 தாட்ஸ் 60,000 தாட்ஸ், இதுல நம்ம நெகட்டிவா இருக்கிறது 75% அப்படின்னு சொன்னா இல்லையா? ஒரு 300 தாட்ஸ் நீங்க பாசிட்டிவா போட்டுதான் ட்ரை பண்ணுங்களேன். Why don't you do it as an experiment? That is my appeal to you. Okay, now all of you just close your eyes and I will just teach you just a simple relaxation or a 2-minute for you to get in touch with your body, get in touch with your feelings and go deeply inside yourself. Okay, inhale, close your eyes, inhale, inhale deeply, exhale, keep breathing in and out gently. As you're breathing in and out, let all your thoughts melt away. Any worries, any tension, any anxiety related to attending the interviews, let all of that float away into the distance. Now, visualize that you're sitting in a beach or in your favorite place and keep breathing deeply. Become aware of the sounds around you. It may be the sound of a fan or it may be somebody talking. Become aware of the sounds which are around you, and as you're becoming aware of the sounds around you, you're getting deeper and deeper into a state of relaxation. Now, become aware of the sensations that you're feeling within your body. Become aware of the breath going in and out of your body, of your chest going up and down as you breathe in and out. Feel the ground beneath your feet. Feel your dress touching your skin. As you're becoming aware of the sound, as you're becoming aware of your heartbeat, you're getting more and more into a relaxed state. Now, just imagine there is a vast ocean in front of you. There is a vast ocean.
உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய கடல் இருக்கு, பறந்து விரிஞ்சிருக்கு. நீங்க அதுக்கு முன்னாடி நிக்கிறீங்க. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க கேட்கலாம். உங்களோட பயங்கள், ஆங்ஸைட்டி, நர்வஸ்னஸ் எது இருந்தாலும் அந்த கடலோட அலை வந்து அப்படியே அடிச்சு போகும்போது உங்களோட ஆங்ஸைட்டி, நர்வஸ்னஸ் எல்லாமே போயிடுது. Now just keep breathing deeply in and out. And as you're breathing deeply in and out, just feel the calmness. Feel your body relaxing. And இந்த ஸ்டேட் வந்து நீங்க எப்ப வேணா ரிட்ரீவ் பண்ணலாம். Now imagine that you're standing there with your arms wide open. நீங்க கையில என்ன பாத்திரம் கொண்டு வந்திருக்கீங்களோ அந்த பாத்திரத்தை வச்சுதான் நீங்க நிரப்ப முடியும். நீங்க ஒரு சின்ன மக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் தண்ணி கொண்டு போக முடியும். நீங்க ஒரு பெரிய பக்கெட் இல்ல ஒரு பெரிய பைப் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்க தண்ணி கொண்டு போகலாம். அதே மாதிரிதான் உங்களோட எண்ணங்கள். நீங்க எவ்வளவு நல்ல ஒரு சிறப்பா நீங்க ரெடியா இருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு எல்லா நல்ல விஷயங்கள் வர்றதுக்கு காத்துட்டு இருக்கு. ஓகே, so the more ready you are for beautiful things, the more the universe is ready to give it to you. Be open and receptive to all that the universe is willing and ready to give you. Now, mentally repeat after me. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole and complete. All is perfect, whole and complete. நீங்க என்ன சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் everything is okay. ப்ராபப்ளி வீட்டுல அம்மா திட்டி இருக்கலாம், இல்ல நீங்க லேட்டா போயிருக்கலாம், எதுனாலும் ஓகே. சோ அந்த டைம்ல என்ன பெர்ஃபெக்ட்டோ அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணனாலே there will be a lot of peace within us. My unique creative talents and abilities flow through me. My unique creative talents and abilities flow through me and are expressed in deeply satisfying ways. There are people out there who are always looking for my services. I'm always in demand. I earn good money doing what satisfies me. My work is a joy and pleasure. All is well in my world. Just be with this feeling. Visualize that you're at a job. You go to this interview. You do your best. You come back satisfied. You get a job that makes use of your creative talents and abilities, and you're feeling so satisfied. You're talking about it to your friends and everybody. What is the joy that you're feeling inside when you've actually gotten the job? Feel that in each and every cell of your being. As if you've already gotten the job, bring that feeling. Even before you go to the interview, you can practice this. Get yourself to a nice state of relaxation and repeat these affirmations. When you're feeling ready, you may gently stretch and open your eyes. So, நீங்க நினைக்கலாம் இந்த மெடிடேஷன் வந்து எனக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு. விஷுவலைசேஷன் தான். நிறைய பேர் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவங்களோட மைண்ட்லயே வந்து அவங்க அந்த விளையாடுற மாதிரி திருப்பி திருப்பி 1000 தடவை கூட ரிப்பீட் பண்ணி ரிஹர்ஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்களாம். பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்க அதை வின் பண்ற மாதிரி, அவங்க அந்த பாலை கரெக்டா அந்த கோல் போஸ்ட்ல போடுற மாதிரி, இதெல்லாம் வந்து அவங்க விஷுவலைஸ் பண்ணுவாங்க. அது பண்ணும்போது இது வந்து ஆக்சுவலா சயின்டிபிக். உங்களோட பிரெயின்ல வந்து நியூரல் பாத்வேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க இங்க இருந்து உங்களோட ஸ்கூலுக்கோ இல்ல உங்களோட காலேஜ்க்கோ டெய்லி நீங்க போயிருப்பீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து உங்களுக்கு வழி தெரியாது. Your parents might have taken you or you needed a map. You needed to, somebody has to tell you, take the left, take the right, and then slowly. Then it becomes automatic for you, right? Because அந்த pathway வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி உங்களுடைய பிரெயின் வந்து மேப் பண்ணிருச்சு. அதே மாதிரிதான் நீங்க எனிதிங் நியூ when you do it, நீங்க வந்து ஆக்சுவலா போய் பண்ணணும்னு இல்லை. உங்களோட பிரெயினுக்கு வந்து
நீங்க நிஜமாவே ரியல் லைஃப்ல என்ன பண்றீங்களா இல்ல நம்ம வந்து இமேஜின் பண்ணாலும் உங்களோட பிரெயினுக்கு வந்து அந்த வித்தியாசம் தெரியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு கிட்டார் வாசிக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி மைண்ட்ல நினைச்சா கூட அதுல வந்து ஒரு நியூரல் பாத்வே இதாகும். தட் இஸ் வை இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு மென்டலி ப்ராக்டிஸ் தீஸ் திங்ஸ். பிரெயின்ல வந்து நியூரல் பாத்வேஸ் it opens up and it makes it very easy and automatic for you to be relaxed and confident. Okay, இது எல்லாமே நம்ம பண்ணியாச்சு. விஷுவலைசேஷன் பண்ணிட்டோம். விஷுவலைசேஷன் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்க இவ்வளவு பெருசா உங்களுக்கு யாரும் கைட் பண்ண முடியலனாலும் நீங்க வந்து கண்ணை மூடி ஒரு ஃபியூ டீப் பிரெத்ஸ் எடுத்துட்டு உங்களோட பாடி வந்து ரிலாக்ஸ்டா இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்க உங்களோட அஃபர்மேஷன் சொல்லலாம். எல்லாமே பெர்ஃபெக்டா இருக்கு, எனக்கு நான் அழகா போய் கான்ஃபிடென்ட்டா நான் வந்து பேசுறேன், பேசி நான் ப்ரெசென்ட் பண்றேன், எனக்கு இந்த ஜாப் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு அந்த ஃபீலிங் வர்றதை நீங்க கொண்டு வரலாம். அடுத்தது டெய்லி வந்து நீங்க இந்த அஃபர்மேஷன்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. I will give it to you. If you want, you can note it down. I'm totally open and receptive to a wonderful job position. சில பேருக்கு வந்து அஃபர்மேஷன்ஸ் எழுத தெரியல அப்படின்னா அதுக்காக நான் அதை வந்து உங்களுக்கு சொல்றேன். I am totally open and receptive to a wonderful job position where all my talents and abilities are used. And this job allows me to express myself creatively in ways that are fulfilling to me. So எனக்கு ஒரு மனசு திருப்தியா இருக்கு. அந்த ஜாப் வந்து என்னோட டேலண்ட்ஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸையும் யூஸ் பண்ணுது அண்ட் எனக்கு வந்து அது ரொம்ப மனசுல நிறைவா இருக்கு. I work with and for people whom I love and respect and who love and respect me in a wonderful location and earn good income. So this is the affirmation that I wanted to share with you. Thank you all for joining. Now, would anybody like to talk or do you have any questions? உங்க யாருக்காவது இன்னமும் ஒரு ஃபியரோ இல்ல ஏதாவது ஒரு நர்வஸ்னஸ் ஏதாவது இருக்கா about attending the interviews? Are you all feeling confident and equipped to attend the interviews? If yes, put a yes, otherwise tell no. If you have any doubts, you can ask me. Hey. Yeah. Yes, Nandini or குட் ஈவினிங் மேம். good evening. மேம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்யூ மேம். என்ன அப்படின்னா நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் மேம். இன்னைக்கு வந்து எங்க சொல்லுங்க. காலேஜ்ல ஜாப் ஃபேர் சொல்லிட்டு ஒரு ஈவெண்ட் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணாங்க மேம். ஜாப் ஃபேர் சொல்லிட்டு Okay. 2022 பாஸ் அவுட்ல இருந்து 2025 பாஸ் அவுட்ஸ் வரையும் எல்லாருமே, அதாவது வேற வேற லொகேஷன்ல இருந்து வேற வேற காலேஜ்ல படிச்சவங்க எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க. நாங்க வந்து அவங்களுக்கு கோஆர்டினேட்டரா போயிட்டு இப்ப நிறைய கம்பெனி இருந்தது. அவங்க வந்து என்னென்ன கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ண வந்தாங்களோ அந்த கம்பெனில என்னென்ன போஸ்டிங், இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா ஒரு கம்பெனில டெஸ்டிங், சாஃப்ட்வேர் டிசைனர், அந்த மாதிரி நிறைய போஸ்டிங் வந்து அதுல வச்சு டெஸ்ட்லாம் வச்சு கண்டக்ட் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலா இன்னைக்கு நாங்க காலேஜ் போயிருந்தோம். அங்க போகும்போது அந்த 2022ல இருந்து 2025 வரையும் இவ்வளவு மெம்பர்ஸ் வந்து ஜாப் இல்லாம இருக்காங்களா. அதுவும் வரவங்க எல்லாம் வேற எங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா, 2 இயர்ஸா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், 3 இயர்ஸா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், ஜாபே கிடைக்கல அப்படின்னும் போதும் எனக்கு அந்த விஷயம் காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரையும் நான் அந்த விஷயங்களோட தான் டிராவல் ஆனேன். சோ எனக்கு ஒரு சைடு வந்து இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க, நம்மளும் அந்த லிஸ்ட்ல போயிடுவோமா அப்படின்ற மாதிரி நிறைய தாட். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதுல மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேஷனே. அப்போ வந்து எனக்கு அந்த தாட் ஓடிட்டே இருந்தது. இப்போ ஈவினிங் வந்து அதுவும் இல்லாம நான் டைரக்டா ஒரு ஹெச்ஆர் கூட ஒரு மேம் கிட்ட நான் பேசினேன். நான் அவங்க கிட்ட பேசும்போது நிறைய விஷயம் நான் தயங்கினேன் நான் பேசுறதுக்கு. அதுக்கு என் ஃப்ரெண்ட்ஸே ஒரு பொண்ணு என்கிட்ட சொன்னா, நீ வந்து பேச தயங்குற, அப்படிலாம் பேசக்கூடாது, நீ வந்து இன்னும் 2 இயர்ஸ் இருக்கு, நீ அதுக்குள்ள அவங்க கிட்ட எப்படி பேசணும்ன்றது நீ வளர்த்துக்கோ, அப்பதான் நீ வந்து நீ இந்த இன்டர்வியூ வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் என்கிட்ட சொன்னான். அந்த விஷயம் இந்த விஷயம் எல்லாமே வச்சு மேப் பண்ணும்போது இன்னைக்கு வந்து நீங்க சொன்னதுல இருந்து நான் நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன் மேம். ரியலா சொல்லணும்னா சிலரோட வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்டாலே ஒரு மெல்ட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். அந்த மாதிரி மேம் உங்களோட வாய்ஸ், நீங்க கொடுத்த அஃபர்மேஷன்ஸா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே நிறைய விஷயம் கத்துக்கிட்டேன்.
தேங்க்யூமா, Thank you. தேங்க்யூ. அண்ட் இட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இப்போ இது ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையா? இப்ப எல்லாருமே ஹெசிடேட் இருக்கும். எனக்குமே ஹெசிடேஷன். நானும் இனிஷியலா ஏதாவது ஒரு குரூப்ல கொஸ்டின்னா யாராவது கேட்கட்டும், நான் வந்து வாயை திறக்காம இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். நானா இருந்தா கூட அப்படி இருந்திருக்கலாம். பட் என்னன்னா இப்ப நீங்க வந்து அதையும் தாண்டி எல்லாருக்குமே டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும். பட் அதை தாண்டி நம்மள கொஞ்சம் சேலஞ்ச் பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா? எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஏன் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு நம்மளுக்கு? ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பண்ணதில்ல. ஒரு தயக்கம் எது வேணா இருக்கலாம். பட் அதை பிரேக் பண்ணி இப்போ நீங்க வந்து பேசியிருக்கீங்க இல்லையா? இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பிரேக் பண்றீங்க. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அடுத்த தடவை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியர் ஆயிடும். இதுவும் வந்து எப்படின்னா இங்க எத்தனை பேர் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க? இல்ல எத்தனை பேர் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க இங்க? இதுவும் பாடி பில்டிங் மாதிரிதான். மைண்ட்ல வந்து மசில் பில்டிங். நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து பழக்கம் இல்லாததுனால கொஞ்சம் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கலாம். ஆனா நம்மளோட மைண்ட வந்து நம்ம சொல்றத அது கேட்கிற மாதிரி அன்கம்ஃபர்டபுளா தான் இருக்கு. ஏன்னா இது எனக்கு ஒரு புதுசான விஷயம். ஆனா நான் இதை பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன ஸ்டெப் அதை எடுத்து நம்ம பண்ணோம்னா அடுத்த தடவை அது வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ஈஸியா ஆயிடும். இது வந்து நீங்க மென்டல் மசில் பில்டிங். ஓகேங்களா? அண்ட் இட்ஸ் நைஸ் that you have come and spoken because that gives a confidence. இப்ப நீங்க இதுல வந்து கோல் செட்டிங் இதெல்லாம் நம்ம பேசின எல்லாமே வந்து இவங்க கவர் பண்ணி பேசியிருக்காங்க. ஸோ இவங்களும் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட ரிசர்ச்சிங் ஜாப் பொசிஷன்ல இருந்து எல்லாமே போய் மற்றவங்க கிட்ட பேசி அவங்க எப்படி அட்டென்ட் பண்ணாங்க எல்லாமே நீங்க கேட்டுக்கோங்க. சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு பயம், மற்றவங்க சொல்லும் போது எனக்கு இவ்வளவு பேர் வேலை இல்லாம இருக்காங்க அப்படின்னா இட் மே பி ட்ரூ ஃபார் தெம். நம்மளோட எஃபர்ட் நம்ம பண்ணுவோம். நம்ம ஒரே ஜாப் தான் இல்ல, இனிஷியலா நம்ம ஒரு இது கிடைக்கலனாலும் இது அப்படின்னு ஒரு 4-5 ஆப்ஷன் வச்சு ட்ரை பண்றோம். அண்ட் நம்ம கரெக்டான மைண்ட் செட்ல ட்ரை பண்ணும்போது இப்ப நீங்க முதல்ல மத்தவங்க கிட்ட பேச மாட்டீங்க, தயங்குனீங்க. ஆனா வந்து ட்ரை பண்ணுவேனே அப்படின்னு நீங்க ட்ரை பண்ணதுனால இன்னைக்கு நீங்க அழகா கான்பிடென்டா வந்து இப்போ 25 பேர் இருக்கீங்க. அதுல நீங்க தான் கான்பிடென்டா இப்ப பேசியிருக்கீங்க. அதே மாதிரி அத்தனை பேர் கிடைக்கலனாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா நீங்க வந்து உங்களை நம்பி நீங்க போய் கான்பிடென்டா நீங்க எப்படி பிரசன்ட் பண்றீங்கன்றதும் இம்பார்ட்டன்ட். சோ இங்க இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க, தர்ஷு. சோ வேற யாராவது ஏதாவது ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா? Anybody else wants to share anything? மேம் ஃபியர் மேம் அதையும் ஓகே, தான்ற இதுவும் இருக்கு மேம். என்னம்மா? இன்டர்வியூ ஃபேஸ் பண்ண அதையும் தாண்டி நம்ம என்னாச்சும் பண்ணணும். அதையும் தாண்டி சோ நமக்கு பயமா இருந்தாலும், ஏன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு எனிதிங் நியூ we always feel டிஸ்கம்ஃபர்ட், பயம் இருக்கலாம், நர்வஸ்னஸ் இருக்கலாம். பட் அந்த பயத்தையும் நர்வஸ்னஸையும் தாண்டி நம்ம பண்றதுதான் போல்ட்னஸ். போல்ட்னஸ் அப்படின்றது வந்து பயம் இல்லாம இருக்கிறது இல்லை. இருந்தாலும் உங்க பாடியில முதல்ல உங்களுக்கு டென்ஷனா இருக்கா அதை கவனிச்சு அக்னாலேஜ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் நல்லா ஒரு டீப் பிரீதிங் பண்ணிட்டு ஐ கேன் டூ இட். ஏன்னா சின்ன வயசுல நம்மளுக்கு நடக்க தெரியாது, பட் கீழே விழுந்து நம்ம நடந்தோம். அதே மாதிரிதான் ஒன்னொன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகும்போது பயமா இருந்திருக்கும், அப்புறம் காலேஜ் போகும்போது எப்படி இருக்குமோன்னு நினைச்சிருப்பீங்க. பட் டுடே யூஆர் ஆல் ஹியர், ரைட்? லைக் வைஸ் டுமாரோ who knows, you all may be giving a presentation, you may be interviewing somebody. நாளைக்கு நீங்கெல்லாம் ஒரு நாள் இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி வந்து you may be interviewing somebody, you may be giving presentations, right? ஃபியூச்சர்ல நீங்க எப்படி ஸ்கூல்ல எல்லாம் தாண்டி வந்தீங்களோ இந்த இதையும் நீங்க தாண்டி வருவீங்க. Till then what I want you to do is whenever you get any fearful thoughts or anything, just ஒரு 1 minute எடுத்து உட்கார்ந்து கண்ணு மூடி just get in touch with your body, connect with your body. ஒரு inhale exhale ஒரு 2 minutes பண்ணிட்டு எந்த இடத்துல நீங்க அந்த டென்ஷனை ஃபீல் பண்றீங்க, ஓகே எனக்கு படபடப்பா இருக்கு, ஸோ ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு ஐ ஆம் சேஃப் அப்படின்னு நீங்க உங்க பாடிக்கு சொல்லுங்க. உங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா அதுவே வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ டு செட்டில் டவுன். ஐ ஆம் சேஃப் சொல்லுங்க. இன்னொன்னு, இது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அப்படின்றதுனால இது சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம்.
நீங்க கனெக்ட் வித் யோர் பாடி ஆஃபன். அடிக்கடி கண்ணு மூடி ஒரு என்ன சொல்ற ஒரு 1 minute எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படின்றத வந்து ஜாபுக்குன்னே சொல்லல, இது வந்து ஒரு லைஃப் பிராக்டிஸா கொண்டு வாங்க. இந்த மொமெண்ட் நான் என்ன ஃபீல் பண்றேன், எனக்கு என்ன மாதிரி தாட்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்க நல்லா ஃபீல் பண்ணலனாலே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட தாட்ஸ் வந்து ஒண்ணு ஃபியர்ஃபுல்லா இருக்கும், இல்ல ஏதோ ஒண்ணு ஆங்ஷியஸா இருக்கு. பட் அதை வந்து நீங்க அப்படியே புஷ் பண்ணி தள்ளிடணும்னு நான் சொல்லல. இஃப் யூ ஹேவ் ஃபியர், தட் இஸ் ஆல்சோ லைக் சிக்னல். சிக்னல் இருக்கு இல்லையா, ரெட், ஆரஞ்ச், கிரீன். ஸோ வாட் டஸ் கிரீன் ஸ்டாண்ட் ஃபார் அண்ட் வாட் டஸ் ரெட் ஸ்டாண்ட் ஃபார்? Green stand for go, ma'am. Red stand for stop. ஸ்டாப். ஸோ ஆரஞ்சு வந்து என்ன சொல்லுது, வெயிட் அண்ட் வாட்ச் அண்ட் கோ அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஃபியர், நர்வஸ்னஸ்லாம் அங்க எதுவும் சரியில்லை, என்னன்னு செக் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட் கொடுக்குது. ஸோ என்ன சரியில்லைன்னு நீங்க பாருங்க. ரியல் த்ரெட்டா இருக்கலாம், இல்ல சம்டைம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் புதுசா இருக்கிறதுனால ஒரு வர பயமா இருந்தா நீங்க அதை வந்து தள்ளி வச்சிடலாம். இல்ல நிஜமாவே இங்க ஏதாவது ரியலா டேஞ்சர் இருக்கா, இங்க ஏதாவது புலி ஏதாவது வந்திருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா இருக்காது. நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஏதாவது இருந்தா, ஆக்ஷனபிள் ஐட்டம் ஏதாவது இருந்தா அதுக்கு வந்து நீங்க நோட் பண்ணிட்டு என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கணுமோ எடுங்க. அப்படி இல்லாம ஒரு ஜென்ரலா எனக்கு வந்து இது புதுசா இருக்கிறதுனால என்னோட பாடி அந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுதுன்னா, டெல் யோர் செல்ஃப் தட் ஐ எம் சேஃப், ஆல் இஸ் வெல், ஹோல் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்தது யூ கேன் ப்ரொசீட். டெய்லி கண்ணாடி பார்த்து, இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து நான் இப்படி இருக்கேன், நான் பாக்குறதுக்கு நல்லா இல்ல நான் ஒல்லியா இருக்கேன், நான் வந்து வெயிட் போட்டுட்டேன், இல்ல என் முடி இப்படி இருக்கு, இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க உங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கிற பழக்கம் இருந்ததுன்னா முதல்ல வந்து உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் எப்படி பூஸ்ட் ஆகுதுன்னு இந்த ஒரு டிப் மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க. லுக் அட் யோர் செல்ஃப் இன் த மிரர். பாத்ரூம்ல நீங்க கண்ணாடி பார்த்து உங்களோட பேரை சொல்லி, ஐ லவ் யூ ஆஸ் யூ ஆர், ஐ லவ் யூ, யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஆஸ் யூ ஆர். நீ எப்படி இருக்கியோ அப்படியே பர்ஃபெக்டா இருக்க. முதல்ல வந்து அது பொய் மாதிரி தோணினாலும் நீங்க அதை உங்களுக்கு டெய்லி சொல்லி பாருங்க. அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கும். இன்னைக்கு நான் வந்து ஐ எம் ஃபீலிங் குட் அபவுட் மை செல்ஃப் அப்படின்னா, ஐ ஹவ் டன் திஸ் ஏர்லியர், ஈவன் ஐ ஹேட் தாட்ஸ், ஓகே எனக்கு வந்து முடி கொட்டிடுச்சு, அந்த மாதிரி சோ மெனி அதர் திங்ஸ். அதெல்லாம் இல்ல, பியாண்ட் தட் யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட் ஆஸ் யூ ஆர். ஸோ உங்களோட பேரை சொல்லி சொல்லுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க, முத்து, அஜய், தர்ஷு, கோபிகா, மகேஷ். ஸோ யாரா வேணா இருக்கலாம். உங்க பேரை சொல்லி நீங்களே இதை சொல்லி பாருங்க. And whenever you feel anxious, just pay attention to your body, relax, and then tell yourself that I am safe. இது ஒன்னு சொல்லியிருக்கேன். And affirmations daily practice பண்ணுங்க. உங்களுக்கு உண்டான ஜாப் கண்டிப்பா உங்களை வந்து சேரும். With that, shall we close the session? Any more questions? Do you all want to say something? Yes, I'll just wait for a minute in case you want to ask anything. Otherwise, let us close this session. Thank you all for giving me this wonderful opportunity to speak to you. Wishing you all the best. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.